the last exercise that you did on seasonal analysis. This was the one where you applied nitrogen fertilizer for maize in Zimbabwe. Пройдемся, хотелось бы пройтись по последнему упражнению, которое вы выполняли. Это было упражнение 2 по азотным удобрениям с кукурузой в Зимбабве. So the exercise last time involved creating a seasonal analysis file X and using the seasonal analysis tool to analyze the results. То есть последнее упражнение чего у нас касалось? Мы выполняли сезонный анализ, создавали файл X и потом использовали инструмент по сезонному анализу для анализа результатов. Okay, so the steps included first you had to create a new cultivar in the maize cultivar file. Первое, что нам нужно было сделать, это создать новую позицию сорта или культивара в файле сортов кукурузы. And then in XBuild, you created a file X with multiple nitrogen fertilizer treatments. Второе, что мы делали уже в XBuild, мы создавали файл X с несколькими уровнями или количеством внесения азотных удобрений. And then there are two parts to the analysis. Everyone was to have taken 1 year and analyze that, and then take the full 13 years and analyze that. И упражнение состояло на самом деле из 2 частей. В первой части вы должны были проанализировать данные за 1 год, а во второй части за весь 13-летний период. Okay, so for demonstration purposes, I created 2 different seasonal analysis files, just one for the 1 year and one for the 13 years, just for this demo. Для, скажем так, методических целей, чтобы продемонстрировать, как это работает, я создала 2 файла, 2 разных сезонных файла, файл X. Okay, so for the first one, from the DSAT shell, I'm going to pick my 1-year analysis, which I called KADO 8701, and I'm going to open that with XBuild. Значит, я сейчас выбираю первый из этих файлов, то есть это данные за 1 год, он называется у меня KADO 9901SN. So the first thing I want to look at is the treatment table. Посмотрим на нашу таблицу с вот этими разными опытами. So you were to have set up a variety of, or a range of nitrogen application rates. And so your actual file X may look quite different from mine because these are the nitrogen rates that I chose to use, but yours may be different. Но ваш файл X и таблица с опытами может выглядеть немножко по-другому, потому что, как я уже сказала, я сама создала вот этот файл. Ваш файл может выглядеть по-другому, потому что вы выбрали другое количество удобрений. Но у меня она выглядит вот так. So I chose to go from 0 kilograms per hectare of nitrogen up to 140 kilograms per hectare of nitrogen in increments of 10. То есть, как видите, я начала с нуля, да, то есть 0 килограмм азотных удобрений на гектар до 140 с шагом в 10 килограмм. And you can see from the treatment table that the only thing that changes among my treatments is the fertilizer. Everything else is the same. И также по таблице видно, что единственный параметр, который меняется, это у меня количество удобрений. Все остальное остается одинаково. Okay, so let's look at the fertilizer treatments that I set up. So I'm going to Management, Fertilizer. Открываем, то есть кликаем на закладки Management, заходим в удобрения. And you can see that I have those same treatments, same 15 treatments set up. И вот видите, у меня здесь в табличке все вот эти 15 разных опытов. And the only thing that varies between these applications, I'm applying it on the day of planting, day 0, and 30 days afterwards. The only thing that changes is the nitrogen amount. И время внесения или дата внесения не меняется. То есть во всех опытах это 2 даты, одни и те же. Это в день
посадки и через 30 дней после посадки. Okay, so let's see. Let's look at the simulation options. Давайте посмотрим настройки моделирования. Okay, so this is the single year analysis. So I've set my number of years to 1. Еще раз повторю, это у нас опыт или эксперимент, который анализирует, то есть мы анализируем данные за 1 год только. I've also chosen to show the year 1987. И я вот здесь, вы видите, выбрала 1987 год. So as part of the exercise, I don't know how Vaktung had you split it up, but everybody was supposed to take a different year. So everybody in the class would get a different value here. Go ahead. Я не знаю, какие инструкции вам давал доктор Шелья, то есть но насколько я помню, каждая команда должна была анализировать данные по разным годам, чтобы не повторялись. И, соответственно, результат у вас тоже должен был получиться разным. So if we were meeting in person, and I wish we were meeting in person, but if we were, everybody would come up to the board with a different value. So your year, you would get a different optimum yield and a different optimum nitrogen than all the other people in the class. So we didn't get that opportunity because we're not together. Ну и если бы мы это все делали очно, скажем так, да, в рамках обычного практического семинара, когда люди встречаются физически, лицом к лицу, то я бы представителя от каждой страновой команды попросила бы сказать, какие же у вас данные получились, и данные были бы разными, но, к сожалению, у нас такой возможности нет. So instead, I'm going to try to show you the difference of running 1 year versus running 13. And since you all chose a different year, I think, you should get different results than what I showed for my 1 year. Поэтому мы вынуждены действовать вот по такому формату, как мы работаем. То есть я вам покажу, да, какие разные данные у нас получатся по 1 году и по 13-летнему периоду. Ну и я надеюсь, вы не выбрали один и тот же год, поэтому ваши результаты тоже должны быть разными. Okay, the other thing I want to show here is, under options, that we set the CO2 to be a constant value. И еще один параметр хотелось бы показать. Мы его установили как по умолчанию. У нас он всегда стабилен, не меняется. And also under management and fertilizer, I chose the days after planting. И еще помните, мы можем устанавливать то, когда вносятся удобрения. Вот мы сейчас зашли в закладку удобрения, и здесь написано по-английски days after planting, то есть дни после посадки. This makes modifying your file to run the multiple years much easier later. Таким образом, мы упростили себе работу, когда перейдем к 13-летнему периоду. Okay, so I guess I should also show that the planting, I had to match the date for my planting date. It gave you to plant on October 15, and mine is in year 1987. Видите, вот здесь, что касается посадки, данные указаны, и мне нужно было скорректировать эту дату, то есть я поставила 87-й год, мы сейчас анализируем данные за 87-й год, и 15 октября. And similarly, the initial conditions date is also 1987. И она должна соответствовать дате изначальных или исходных условий. Видите, она такая же. То есть 15 октября 1987 года. Okay, I'm going to close this and run the file. I didn't change anything, so I don't need to save it. Закрываем файл. Я, так как ничего не меняла, нет необходимости пересохранять его и, соответственно, запускаем. So I'm going to run the file. And now we can look at the analysis. Сейчас посмотрим, что у нас по анализу получилось. Okay, because it's a seasonal file, it automatically opens the seasonal analysis routine. I'm going to save my files.
Так как это у нас сезонный файл, то есть файл с сезонными данными, автоматически открывается необходимое приложение. Okay, I'm going to scroll down and find my harvested yield. Let's look at the yield first. Ну, давайте посмотрим на урожай, да, в первую очередь. Okay, so when I make a box plot, there's no variability. Когда я делаю вот эту колоночную диаграмму, там вариативность отсутствует. I hope everybody understands why there's no variability. It's because we ran only 1 year. Okay, so for every treatment, there's only one value, 1 year that we ran this. Ну и я надеюсь, вы понимаете, почему у нас нету вот этой вариабельности, потому что у нас всего лишь 1 год, да, и, соответственно, по каждому опыту у нас одно единственное значение. And for this particular year, the yields are very low. My zero nitrogen has a low value, and I add, it doesn't matter how much nitrogen I add, the yields stay low. И вот вы видите, урожай у нас получился достаточно низкий. Единички вот в самом левом нижнем углу это у нас 0, да, килограмм азотных удобрений на гектар. Но в любом случае урожай остается достаточно низким, несмотря на то, что я вношу достаточно много удобрений. Okay, let's go back and look at the economics for this single season run. Давайте посмотрим, что у нас с экономическими параметрами этого опыта. Okay, so excuse me, I've clicked on economics. Нажимаем «Экономика». And I first want to go and edit the price file. Нужно зайти и отредактировать файл. So your exercise gave you some very specific values to put in for the grain price and the costs of production. Здесь нужно внести конкретные данные по экономическим параметрам, например, по стоимости зерна. This is a very simple analysis. There were only a couple of costs and one grain price. So you could have easily done this by hand or in a spreadsheet. Так как у нас менялось только 2 параметра, это стоимость зерна и... So the second parameter is base production costs? Well, so I'll get to that. I'll explain those later. So yeah, so the first is the grain price, which is fixed at 400. So remember previously it had a variant on it. This time we're going to fix the price at 400. Видите, цена на зерно у нас зафиксирована, то есть то, что Шерил говорила в прошлый раз, так как у нас меняется всего лишь 2 параметра, это можно было сделать и вручную, да, или используя, например, таблицу Excel. Yeah, and the other thing about this is these currency units can be anything. They can be the local currency, in this case it's Zimbabwe dollars, but they could be in your local currency as well, as long as you are consistent with them. И напомню, что единицы стоимости, то есть валюта, да, в которой вы это все исчисляете, это может быть совершенно любая валюта. Главное, чтобы вы использовали одну и ту же валюту или единицу стоимости на протяжении всего эксперимента. В данном случае это у нас зимбабвийский доллар, но вы можете использовать любую валюту. So the other two costs that were given were $2 per kilogram of nitrogen. So I've used that here. Еще одна стоимостная составляющая, это у нас стоимость или цена азотных удобрений. В данном случае у нас $2 стоит. And a fixed base production cost of 750, which is here. И 750, соответственно, зимбабвийских долларов – это стоимость основные производственные издержки. All the other costs are set to zero. These are the only ones that we want to use. Все остальные, видите, у нас здесь везде по нулям, то есть мы указываем только 3 параметра. And we want to apply those to all treatments. И они у нас остаются одинаковыми для всех опытов.
And then I'm going to save my file. Сохраняем файл. And look at the economics of that same 1-year analysis. И посмотрим, что же у нас происходит, если мы учитываем экономические параметры. Now we see quite a different pattern where the economics, the farm profit, goes down with the higher amounts of nitrogen. Ну и здесь, конечно, мы видим совершенно другую картину, то есть она отражает то, что при повышении количества удобрений, которое вносится фермером на его участке, его прибыль снижается. One thing to notice on this is that all of the numbers on the profit axis are negative. Очень важно отметить, что все значения по оси Y отрицательные. So in this particular year, it doesn't matter what this poor farmer does, they're going to lose money. То есть в этот год конкретный, вне зависимости от того, какие шаги предпринимал этот бедный фермер, у него все время получался минус, все время убытки. The best option in this particular year was for the farmer to add 10 kilograms per hectare of nitrogen, but they still lose money. Самым лучшим вариантом было использовать 10 килограмм азотных удобрений на гектар, но увидите, даже при таком раскладе все равно они теряли, этот фермер терял деньги. Okay, let's go back and look at the same analysis if we put 13 years on it. А давайте посмотрим, как ситуация изменится, если у нас будет 13-летний период. So I've already created the file X. We'll very quickly take a look at that file X with all 13 years. Я уже создала предварительно необходимый файл X. Сейчас вам покажу, что там внутри. The treatments are exactly the same as in the 1 year. Опыты у нас те же самые, то есть уровни или количество внесенных удобрений то же самое. In the simulation options, I changed the start date to 1977. That was the first date or the first year that we have weather data. Видите, я изменила дату начала моделирования, потому что и поставила 1977 год. Это дата, которому у нас соответствуют первые метеорологические данные. And we're running now for 13 years. И вот видите, здесь отмечено, что у нас 13 прогонов, что соответствует количеству лет. Under management planting, I had to change the planting date to 1977. Также мне нужно было изменить дату посева то есть на 1977 год. And under initial conditions, I did the same. То же самое мы сделали по исходным условиям. Under fertilizer, management fertilizer, because we used days after planting, we do not have to change these dates. So that was a way to save some time. Так как мы используем этот параметр, у нас сформулирован как дни после посадки, нам здесь не нужно было ничего менять, то есть все остается то же самое. Okay, so those are the only differences in this file. I'm going to close it and go back to DSAT and run the file. Закрываем, то есть это вот единственные изменения, которые у нас произошли. Закрываем и возвращаемся в основную оболочку DSAT. And Bactung, I have a problem. This won't run. I'm going to close my DSAT and open it again. Sorry. Давайте я перезапущу свой DSAT, но какая-то ошибка выскочила. Sorry about that. Прошу прощения за это. Сейчас попробуем исправить все. Okay, so I'm going to go back to seasonal, and that was this 13-year file, and I'm going to run it. This will take a little bit of time because there's quite a few simulations. Видите, немножко времени это занимает, потому что столько циклов. And we open the analysis. Открываем анализ. Save the file. Сохраняемся. And I'm going to look at the same thing. I'm going to start with the harvested yield. Ну и начнем с того же параметра, по которому мы смотрели файл по одному году, это собранный урожай. And plot the Boxplot. И также выводим блочную диаграмму.
So this time we have a much wider variability, or we have variability this time. Each one of the bars shows one treatment, and the variability is due to differences in weather over the 13 years. Здесь мы видим намного больше у нас вариативности, но это, конечно, понятно, потому что данные у нас, то есть график отражает ситуацию на протяжении 13 лет, и вот эти разные параметры, разные значения по урожаю у нас менялись в зависимости от погодных условий. Okay, and so now over many years, it changes when the optimum would be. Remember for that one single year we looked at, we were down in this range for treatment 2, and it stayed flat for the whole time. So that's probably the lowest year of all of them. Помните, по одному году у нас вот значения были примерно там, где второй блок, то, что Шерил показывала, примерно там у нас были значения. Далее они практически не менялись, то есть вне зависимости от того, что мы делаем. Okay, I'm going to go back, and now we can look at things like the cumulative function plot. Ну, а теперь можем посмотреть на некоторые другие вещи, например, на кумулятивный или сейчас, секундочку, на интегральную кривую распределения. And here we can see that the higher fertilizer amounts, this plot actually only shows 10. It cuts off at treatment 10, but that treatment 10 with the higher fertilizer amount gives us the optimum yield in every year. Ну, и здесь у нас данные представлены не по всем экспериментам, видите, только по 10. Но в любом случае последняя наша кривая распределения, она говорит уже нам или показывает, какое же оптимальное количество удобрений привело к наибольшему урожаю. So if yield was the only consideration and not profits and not the environment, then it's clear that adding more fertilizer would be the best option. Поэтому если у нас стоит цель повысить максимально, насколько это возможно, урожай, и мы, например, не принимаем во внимание экономические какие-то параметры или экологические, то, конечно, мы видим, что при повышении количества удобрений, которые вносятся, урожай повышается. Okay, now I'm going to go back and look at the economics. Ну а теперь посмотрим, как выглядит же с точки зрения как бы экономическая картина, да? And again, let's look at the price file. Посмотрим на наш файл с ценами, со стоимостями. So this is exactly the same prices that I used on the 1-year analysis. I'm using exactly the same grain price and the same cost of production. Здесь мы ничего не меняли, то есть у нас эти параметры остались такие же, как они у нас были в файле по одному году. And I'm going to apply to all treatments and save the file. И мы нажимаем кнопку «Применить ко всем опытам» и сохраняем файл. And let's look at the box plot for profits. Ну, а давайте посмотрим, как выглядит наша блочная диаграмма по доходу, по прибыли. Okay, so in this case, we still see some negative numbers on the profit axis, but we also see many times where the farmer can make a good profit. Ну и мы что здесь на этом графике видим? Видим, что достаточно большое количество значений все еще находится у нас в отрицательном диапазоне, но видим, что при некоторых условиях у нас уже фермер получает определенную прибыль. So we get a fairly good variability over the years in general. То есть по годам в целом можно сказать, что у нас вариативность достаточно высокая. And in general, the profits go up with more nitrogen, but then at some point, it starts to be not as profitable to add more nitrogen. И в целом мы можем говорить, что прибыльность, да, или доход фермера постепенно растет. Есть определенные у нас, опять же, определенные колебания, но потом, после определенной точки,
прибыльность или доходы фермера падают ввиду того, что вносится все больше и больше удобрений. Okay, and I'm going to go back and show the mean variance plot. Ну, давайте посмотрим теперь на график распределения средних величин. And here, remember, we're looking for a low variance but a high mean. So we want the profit to be as high as possible and the variability to be as low as possible. Что мы, чего мы хотим достичь? Мы хотим, чтобы вариативность у нас была или колебания были наименьшими, а прибыль наибольшей. So the ideal would be up in this upper left corner. То есть наши идеальные ситуации находились бы где-то вот в верхнем левом углу графика, вот где сейчас Шерил показывает курсором. So we do have a couple of mean values that are high. So probably one of these would be the optimum, depending on your level of risk aversity. Наши значения, вот видите, они уходят в правый верхний угол сетки. И, наверное, самые оптимальные где-то вот в районе 12-го значения находятся. Okay, I'm going to go back and look at the strategy analysis. Давайте посмотрим, что у нас происходит при анализе стратегии. And this is the mean Gini analysis that looks at the efficiency of the various treatments. And it looks like, according to this analysis, treatments 12 and 13 are the most efficient. И здесь, то есть это приложение использует метод анализа отклонений Джина, и что система нам говорит, что наиболее оптимальными являются опыты 12 и 13. Okay, I have one more graph I want to show you. I'm going to close this and bring Еще up. хочу показать вам один файл. So this is just a graph of the farm profits for for the different amounts of fertilizer that are applied. Здесь мы видим разное количество азотных удобрений, как оно влияет на урожай. So each line is a different year of analysis. Каждая кривая, каждая линия представляет собой отдельный год. So you can see that if you base your analysis on a single year, that the answer you get might be quite different than if you look at the mean of all the analyses, which is here in the black line. Что здесь интересно и заслуживает внимания, что ваши полученные данные, если вы используете, например, данные только за один год, могут отличаться от ситуации, если вы используете среднее значение по нескольким годам. The year that I chose was 1987. It's this blue with the dots. Мой год, который я прогоняла в первый раз, 1987, это вот эта синяя кривая с точечками. So under that particular year, there was no profit at all under any management scenario. И что нам говорит график? Вот у нас здесь есть нулевой уровень, да, доходности или прибыльности. Это говорит о том, что в 1987 году ситуация складывалась так, что вне зависимости от того, сколько удобрений мы использовали, все равно фермер терял деньги. This line here, the 1989 line, is even worse than that year. Видите, что график, кривая по 1989 году, она еще хуже выглядит, да? But the average over all the years is shown here in the black line. А вот эта черная кривая с точками – это среднее значение по 13-летнему периоду. So this is just to illustrate the use of why we use the seasonal analysis. So it's that variability over time that lets us make some robust decisions. Ну и вот, в общем-то, именно поэтому мы используем сезонный
анализ для того, чтобы выяснить, как ситуация будет развиваться, как она будет выглядеть на протяжении не короткого, там, например, 1 года периода, да, а на протяжении более длительного. Okay, thank you. И, соответственно, принимать более информированные, более разумные решения. Спасибо большое за внимание. Are there any questions? Какие-то